नमस्ते। आमे आलोचना करुले सच्चिदानंद राउतरायंकर झड़ कविता एवं यही प्रसंग रे गोटे कथा मन रखा पड़ो जे पद्मश्री सच्चिदानंद राउतरायंकर कवितार यात्रा से पथ बंधुर एवं दीर्घ विभिन्न दिग विदिग को से कविता स्पर्श करिछि। 1931 साल रे प्रकाशित तांकर प्रथम कविता पुस्तक पाथेय रे रोमांटिक शिल्पीर जीवन प्रति गभीर रहस्यमय दृष्टिर संधान आमे पाई थाउ सत, किंतु कवि व्यक्तित्वर अभिवृद्धि से स्वप्न कुहेड़ी कविंकर चक्षु समक्षरु आपे आपे अंतर्हित हो जाइछि। ता स्थान रे देखा देइछि एक वास्तव और तिर्यक दृष्टिभंगी जार परिचय आमे पाई थाउ तांकर परवर्ती सृष्टि पल्लीश्री, बाजीराउत, चित्रग्रीव, मशाणीर फूल, माटीर ताज, पांडुलिपि, अभिज्ञान, हसंत, भानुमतीर देश इत्यादि रे। तेबे एठी गोटिए जिनस हमको मन रखा पड़ो, परिवर्तन ओवरनाइट बा तत्क्षणात हेई नाही, तार गोटे क्रमिक इतिहास अछि। विशेष भाव रे जेतेबेले से पल्लीश्री रचना करुछंती तार भूमिका रे से लिखिछंती जे ओडिशार पल्ली जीवनर सौंदर्य, सौविरोध और व्यक्तित्व बोध को नहीं पल्लीश्री रचित। तेणु वास्तव रे जदि आमे देखिबा पल्लीश्री कविता गुड़िक भितरे आमे ग्राम्य जीवनर सामाजिक विपर्यय, दुख, दुरवस्था और दुर्गतिर चित्र को ही स्पष्ट भाव में अनुभव करि परिबा। एठी सामाजिक व्याधि वैषम्य चिरकाल धरी ओडिशार दुख पीड़ित पल्ली जीवनर हाहाकार दुर्गति प्रांजल चित्र देवारे यथार्थरे जेमिति सार्थक हेइछि। तेणु पल्लीश्री अभियान बाट देकी आमे जेतेबेले पहुँचीबा पांडुलिपि पर्यंत एवं तार प्रथम कविता होची झड़, से भितरे मध्य आमे जानिबा जरूरी तांकर जीवनी जो माने अध्ययन करिथिबे नहले करिबा जरूरी भी उत्तर कक्ष तांकर जीवनी रे मध्य ए घटना उल्लेख अछि जे एई कालखंड भितरे तांकर काव्य आभिमुख्यर वैप्लविक परिवर्तन आसीछि। समय होउछि 1935-36 एवं आलोचक डॉक्टर नित्यानंद शतपथी ए प्रसंग रे भी कहिसंती जे एई जो परिवर्तन आसीछि से परिवर्तन होउछि समाज राजनैतिक आंदोलन द्वारा नियंत्रित। 1935 रे नवजुग साहित्य संसद वास्तव रे एई आभिमुख्य को सर्वतो भावे जन्म देइथिला। समाज संस्कृति और राजनैतिक आभिमुख्य रे केवल एही नूतनतार जे स्पंदन आनी थिला ताहा नुहे, साहित्य क्षेत्र रे एक सचेतनता मध्य आनी देइथिला। विशेष भाव रे साहित्य रे विप्लव प्रचार करी जातीय जीवन रे चंचलतार सूचना देवा निमंते एहार परिकल्पना करा जाइथिला बोली नवजुग साहित्य संसदर प्रसंग रे नवभारत पत्रिकार द्वितीय वर्ष 6ठ-7म संख्या रे उल्लेख करा जाइथिला। एवं एही संसदर मुखपत्र नवजुग साहित्य संसदर आधुनिक 1936 मसीहारू जो प्रकाशित हैला एहा एक जुगांतरर वार्ता बहन करी आसीथिबा मध्य उद्घोषण करा जाइथिला। कॉलेज छात्र भावे सच्चिदानंद राउतराय एही विप्लवात्मक परिस्थिति और संगठन प्रति खूब उन्मुख थिले। कलिकतार परिवेश मध्यरे आए अध्ययन काल रे से समस्त प्रगतिवादी चेतना संपर्क रे अनुध्यान करिबार
ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଆଇଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ 1937 ସାଲରେ ଏକ ରାଜନୀତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୋକଦ୍ଦମାରେ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ କାଳ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। 1937ରୁ 1939 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ, କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଏତେ ବେଶୀ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ସଂଘର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ 1938-39ରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଓ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ନିଜେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ସେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏହି ବିପ୍ଳବୀ ଛାତ୍ର ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ନେତୃତ୍ୱର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହୁଏ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଉତରାୟ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ସୁଲଭ ପ୍ରବଣତା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲି ତାଡ଼ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ସାହିତ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଜୀବନଠାରୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହରାଇଛି। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାହସ ଦରକାର ତା ଏ ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏହା ପଳାୟନ ତତ୍ପର ଭୀରୁ ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ସମସାମୟିକ ଆର୍ଥନୀତିକ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପରି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥନୀତିକ ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟରୁ ଉଦ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଉତ୍ପାଦକ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଶୋଷକ ବୁର୍ଜୁଆଗଣ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀୟ ସଂଘର୍ଷ ଆର୍ଥନୀତିକ ଜଗତରେ ଯେପରି ସତ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀୟ ସଂଘର୍ଷରେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରେ ତେବେ ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେବ ଲିଟରେଚର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ। ତେଣୁ ସେହି କାଳଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମାଟିର ପତଙ୍ଗ, ରାତ୍ରି, ଖାଦ୍ୟ, ବାର୍ତ୍ତା, ସହରତଳିର ଉଷା, ଏ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବର ରୋମାଣ୍ଟିକ କାବ୍ୟମାନସର ଭାବବିଳାସିତା ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଅଭିଯାନ ସଂକଳନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ମାଟିର ପତଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଯେଉଁ କବିତାରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଅବହେଳିତ ମଣିଷକୁ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ମାଟିର ପତଙ୍ଗ ଭାବେ ନାମିତ କରି ତାର ମୁକ୍ତି ପିପାସା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସର୍ବହରା, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଶ୍ରମଜୀବୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମାନବାତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ସଂଗ୍ରାମର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟିର ପତଙ୍ଗ କବିତାର 2 ଧାଡ଼ିକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମେ 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ମାଟିର ପତଙ୍ଗ ମୁହିଁ ଧରଣୀର ସ୍ତନନ୍ଧୟ ଶିଶୁ, ପ୍ରଚୁର ଉତ୍ତାପ ଆୟୁ ଖାଦ୍ୟ ମୋର ଲୋଡ଼ା, ମୁହିଁ ସର୍ବନାଶ
জীবনর ভ্রূণমুহি বুভুক্ষার নিয়ত জরায়ু পক্ষতଳେ রুদ্ধমর মুক্তি লাগি ନିର୍ଭୀକ ଅପେକ୍ଷା। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 1936ରେ ଖାଦ୍ୟ କବିତାରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀର ଲଲୁପ ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱେନ ସମ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚଞ୍ଚୁ ମୁନେ ଆଘାତ କରଇ ଆଜି ଜନ୍ମୋଦ୍ୟତ ଗଣ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଯଥା ଯକ୍ଷ୍ମା କୀଟ ନୃତ୍ୟ କରେ ମହାକ୍ଷୁଧା ହାହାକାର ନିରନ୍ନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୀନପଙ୍ଗୁ ସଂକୋଚ ନିଶ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଏପରି କବିତା ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂକଳନ ଆଡ଼କୁ, ସେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଭଳିଆ ସଂକଳନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବା ମୂଲିଆ ଭାଇ ଭଳିଆ କବିତାରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ତୁମେ ରହିଛ, ତୁମରି ସତ୍ତା ସବୁ ଦେଶ ସବୁ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାର ବାହାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ହେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବହରା ଶ୍ରମିକ ଏକଜୁଟ ହୁଅ, ହେ ଆହତ ଆତ୍ମା ସଚେତ ହୁଅ, ତୁମର ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେହିପରି ଦା, ହାତୁଡ଼ି, ଲାଲ ପତାକା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରତୀକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଯେଉଁ ରୁଟି ଭଳିଆ କବିତାରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଏକ ଜନ୍ତା ବସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନିରୀହ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଶୋଷଣ ଓ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଧାଡ଼ି କବିତାର ଧାଡ଼ି ହେଉଛି, ଦୈନ୍ୟ ଯାତନା ଅଭାବେ ଡାକୁଛୁ ଅଛ ଯଦି ଭଗବାନ, ଦୁନିଆର ଏଇ ଜିଅନ୍ତା ନରକୁ କର ବେଗେ ପରିତ୍ରାଣ, ଲଡ଼ୁନା ମୋକ୍ଷ ଚିର ମାଗୁଅଛୁ ଖାଲି ବକଟେ ତ ରୁଟି ନହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ବର। ଇଏ ଅଭିଯାନ ସଂକଳନରେ ଥିବା ରୁଟି କବିତାର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ପାଖକୁ ଆସୁଛେ, ଝଡ଼ କବିତା ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ପ୍ରଥମ କବିତା ହେଉଛି ଝଡ଼। ଏଠି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଝଡ଼ ହେଉଛି ଏକ ତୁମୁଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ। ଯେମିତି ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ନବଜାଗରଣ, ସପ୍ତଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଆମେ ସେହି କାଳଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେରିକାର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଯେଉଁଠି ପୃଥିବୀ ତିନୋଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଉପଲବ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯଥା ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭାତୃତ୍ୱ। ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ସର୍ବାଦୌ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଆମେ ବଲସେଭିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ରୁଷିଆର ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ, ରୁଷିଆର ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ 1917 ମସିହାରେ, ଏମିତିକି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା ଡାରୱିନଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁବାଦ ଏବଂ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡଙ୍କର ମନୋବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କରେ, ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ, ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବର ପ୍ରଚଳିତ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ନୂତନ ସତ୍ୟ ହିସାବରେ, ନୂତନ ପରିଚୟ ହିସାବରେ, କେବଳ ମଣିଷ ହିସାବରେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି କୁହାଯିବ 1945-47 କ'ଣ, ଆମେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଜଗତରେ ଆମେ ସେଇ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବା ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମାନସିକତାରେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ କିମ୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ
मूल्य देवार अभ्यास बा अभिज्ञता बा ज्ञान आमे अर्जन करिना है। आम पाखरे एबे भी सेई जाति प्रथा अछि, वर्ण वैषम्य अछि, तथाकथित पारंपरिक धर्म संप्रदाय विश्वास अछि। तेणु आमे जेतेबेले डार्विनकर सिद्धांत आसिला सेतेबेले प्रथम थर सचेतन हेलु जे गोटे विवर्तनर क्रमरे आमे ए मनीष सृष्टि हेइछि। एककोशी एमिबा बाट देइकी मांकड़रू मनीष, अर्थात जुग जुगर विश्वासर जो देव शिशु आमे भगवानंकर तथाकथित विचार रे भगवान आमको सृष्टि करिसंती बोली जो भाबुतिले, जेमिति से संपर्क चिरकाल विच्छिन्न हो गला। आमे गोटे प्रक्रिया रे जीव विवर्तनर प्रक्रिया रे सृष्टि हेइछु बोली भी सिद्धांत ग्रहण करागला। सेहीपरि मार्क्संकर जो थियोरी ए पृथ्वी रे मनीष जो दुख कष्ट भितरे अछि तार कारण भाग्य किंबा भगवान नुहे, तार कारण होउची आमर समाज व्यवस्था, समाज संरचना, जाकु आमे सामाजिक जीवन संपर्कर कथा कहिबा, जा भितरे राष्ट्र आसुची एवं राजनीति आसुची एवं सेही समाज को से दुई भागरे विभक्त करुछंती, बुर्जुआ एवं प्लोलेटेरिएट, थिलाबाला एवं नथिलाबाला। एवं एई जो थिलाबालांक हातरे से साम्राज्यवादी ब्रिटिश शक्ति हेई पारे बा राजा हेई पारंती, जमीदार हेई पारंती, पुंजीपति हेई पारंती, एई मानंक पाखरे नियंत्रित हेई रहिछि। तेणु पृथ्वी एबे कड़ लेउटाइलाणी, परिवर्तन मुखी हेलाणी, मनीष को मनीषर सम्मान देबाकू शिखिलाणी। सेई परिवर्तन को ही आखि आगे रखी कवि एठारे उल्लेख करने को चेष्टा करुछंती। एई जो पांडुलिपिर प्रथम कवितारे एई जे आसुछि झड़ कर सखी तारे नमस्कार, तापादे प्रणति बाढ़े गिरी वन नदी पाराबार। अर्थात विश्व प्रकृति आजी स्वीकार करिनेछि एही परिवर्तन को, एवं ए परिवर्तन हेउछि पुरातन समाज व्यवस्था पचमान संस्कृति रो ध्वंस साधन करिबो। एहार कबर उपरे एक नूतन समृद्ध विकासशील समाज बा श्रेणीहीन समाज निर्माण करिवार स्वप्न बा सिद्धांत मार्क्स प्रतिष्ठा करिसंती। विश्वव्यापी गणतंत्र को एवं एक श्रेणीहीन समाज को स्वीकृति दिया गलानी। आउ भारत वर्ष रे कोन तथापि साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन चलीथिबो किंबा ब्रिटिश शासनर छत्र छाया तले जो राजतंत्र बा राजा माने जो शासन करुछंती, राजा राजुडार शासन, सेई शासन कोन एठी अनंत काल पर्यंत सेमिति बंची रहिबो कि? परिवर्तन निसंदेह हेबो। गणतंत्र प्रतिष्ठा, गोटे नूतन समाज व्यवस्था, ए देशर केवल राजनैतिक क्षमता हस्तांतर मुक्ति नुहे, यथार्थरे व्यक्ति मनीषर मुक्ति हेबो। एई परिप्रेक्षी रे ही से कहउछंती तांकर प्रथम धाड़ी परे जे पृथ्वी स्वीकार करि नैछि, प्रणति जणाउछि से परिवर्तन को, से परिवर्तन को आमे स्वीकार करूचे। निखिलर लोमकूपे रोमांचन जागई पुलके, আজি তার অভিষেক মনে প্রাণে তিমিরে আলোকে। সমুদায় পৃথিবী আজি रोमांचरे पुलकित, तार शिरारे शिरारे स्नायुरे तंत्रीरे এই স্বাধীনতার সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থাকু স্বীকার করি নেইছি। তেণু গোটে নূতন সমাজ গঠন পাই যেতেবেলে পৃথিবী প্রস্তুত, যাহাকু আমর এই যে আলুଅ ଅନ୍ଧାର ତିମିର ଆଲୋକ ମନେ ପ୍ରାଣେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମେ କାହିଁକି ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବା? ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ କୁଣ୍ଠା କାହିଁକି? କବି
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତକର ବାତାୟନ ଭୀରୁ ଆଜି କିଳ ନାହିଁ ଦ୍ୱାର, ଏଇ ଯେ ଆସୁଛି ଝଡ଼ କର ପ୍ରିୟ ତାରେ ନମସ୍କାର। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ହେବ, ଭାରତବର୍ଷର ସମାଜ ଜୀବନ କାହିଁକି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ମୋକ୍ଷ ଯେଉଁ ଚକ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଜରୁରୀ। ଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନ ବାତାବରଣ ପାଇବ। ତା ପାଇଁ ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବା ଜରୁରୀ। ତାକୁ ମିଳିବ ମାନେ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ମଣିଷର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଦରକାର ତାକୁ ମିଳିବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଭଳିଆ ପଶୁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଲୋକ କେବଳ ବୁର୍ଜୁଆ ପୁଞ୍ଜିପତି ରାଜାମାନେ ହିଁ କାହିଁକି ଶାସନ କରିବେ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ରୂପରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବାହାରର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ବା ନୂତନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଗଲାଣି, ଯାହା ଅଧିକତର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ, ତାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ତାକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ନମସ୍କାର କର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଅଂଶରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଝଡ଼ ଦେଇଛି ସଖୀ ତୁମକୁ ଯେ ମର ପରିଚୟ, ଭାଙ୍ଗିବାର ମନ୍ତ୍ର ସାଥେ ଗଢ଼ିବାର ଭୂମିକା ଅକ୍ଷୟ। କବି ସମ୍ଭବତଃ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷକୁ ଏକ ନିରୁତା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ଝଡ଼ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଛି ସଖୀ ତୁମକୁ ଯେ ମର ପରିଚୟ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାର ନାମ ଧାମ ବାପା ପରିଚୟ ବଂଶ ବିରାଦରୀ ଜାତି ଗୋତ୍ର ଏଇ ଆଧାରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏମିତିକି ସାମ୍ୟବାଦ ବା କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ସେ କଥାଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଏବଂ ସିନ୍ଥେସିସ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଝଡ଼, ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏଇ ବିପ୍ଳବ ମତେ ବା ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ଏକ ଶୋଷଣହୀନ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ହକଦାର, ସେଠି ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିଚୟ ରହିବ ନାହିଁ। କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋହରି ସ୍ୱାକ୍ଷର ତହିଁ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ତାରେ ଚିହ୍ନିନିଅ, ଧ୍ୱଂସର ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଘେନ ଥରେ ପ୍ରିୟ। ଭାରତବର୍ଷର ସମାଜ ଜୀବନ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବନ ଧାରଣରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ, ମଣିଷକୁ ମଣିଷର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋହରି ସ୍ୱାକ୍ଷର ତହିଁ
ଆଜି ବନ୍ଧୁ ବାରେ ଚିହ୍ନି ନିଅ, ଧ୍ୱଂସର ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଘେନ ଥରେ ପ୍ରିୟ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଚମାନ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟବାଦୀ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ରକମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେଇଛି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅଜସ୍ର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯେମିତି ନିପୀଡ଼ିତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସମାଜର ସେଇ ମଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର, ପୁଞ୍ଜିପତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ତତ୍କାଳୀନ ପାଖାପାଖି 800 ଛୋଟ ବଡ଼ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜାମାନେ। କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ଷିପ୍ର ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଦେବ ମତେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନାଇ, ତେଣୁ ତାରେ ନିଅ ବରି ଭୟ ମନୁ ଦିଅଗ ହଜାଇ। ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ସଖୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ, ତାହା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ଅବହେଳିତ ଆତ୍ମାମାନେ, ସାଧାରଣ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜନତା, ଯାହାକୁ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ କହିହେବ ସର୍ବହରାର ଜାତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହରେଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର ବୋଲି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜମିର ମାଲିକ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠୁଳ ହେଇ ରହିଥିଲା। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ରୂପ ହେଇଛି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ମହାବାତ୍ୟାର ସମୟର ପବନର ରୂପ ହେଉଛି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ଯାହା ତୁମୁଳ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁ, ସଂସାରକୁ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବ। ସେମିତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ରୂପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତାହା ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଆମେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ସେଇ ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ଗୋଟାଏ ରୂପ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ, ସେଇ ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ଗୋଟାଏ ରୂପ ହେଉଛି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ, ସେଇ ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ଆଉ ଗୋଟାଏ କରାଳ ରୂପ ହେଉଛି ରୁଷିଆର ବଲସେଭିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ବଲସେଭିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ। ତେଣୁ ମନରୁ ସବୁ ଭୟକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଆମକୁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ହେବ, ଯାହା କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ତାରେ ନିଅ ବରି। ଏଇ ବିପ୍ଳବକୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ, ଝଡ଼କୁ ଆମକୁ ବରଣ କରିନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମନରୁ ସବୁ ଶଙ୍କା, ଭୟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ମୋହରି ଚରମ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି ଯେ ଲଙ୍ଘି ପରାଜୟ, ଏ ଝଡ଼ ତୁମକୁ ଦେବ ଉପହାର ମୋର ପରିଚୟ। ମୋହରି ଚରମ ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚରମ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ବା ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନର। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନେକ ଥର ଏଇ ଶୋଷିତ ମଣିଷ, ଅସହାୟ ନିଷ୍ପେଷିତ ସର୍ବହରା କୃଷକ, ଶ୍ରମିକମାନେ ପରାଜିତ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ମହାକାଳ ତାର କଡ଼ ଲେଉଟାଇଛି। ଏବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେଣି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାସକର ସଂଜ୍ଞା ସେବକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲାଣି। ବାସ୍ତବ ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ହେଉ କିମ୍ବା ନ ହେଉ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ କବିର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୁଷିଆରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଅନେକ ପରାଜୟ ପରେ ବିଜୟ। ତେଣୁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ କବି କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଏ ଝଡ଼ ତୁମକୁ ଦେବ ଉପହାର ମୋର ପରିଚୟ। ଯଦି ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଘଟେ, ତାହେଲେ ମାନବ ଜାତି, ମାନବାତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ ଅସଲ ମଣିଷର, ଅସଲ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇ ଉଠିବ।
ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।